إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب
مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخف فيك ظني، يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمل، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي،
صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah. Kita akan mulakan pada hari ini kitab yang baru yang disusun oleh Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita semua. Alhamdulillah. Tajuk kitab ini Al-Ittisal Bima'anil Yaqin Wal Qurb Was Sa'adah Wa Haqiqatil Khilafah. Memperhubungkan dengan nilai-nilai arti keyakinan, arti kedekatan dengan Allah, arti kebahagiaan, dan arti hakikat kepimpinan atau khilafah. Yani macam mana kita memahami dan menghubungkan diri dengan arti keyakinan, dekat dengan Allah, hidup bahagia, dan hakikat khilafah. Hakikat khilafah nanti akan dibahaskan satu-satu. Jadi sebagai permulaan kita akan mulakan dengan pembacaan Ummul Kitab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati rawah kita dengan pembacaan kitab ini, dan Allah anugerahkan kepada kita arti keyakinan, dekat dengan Allah, bahagia hidup di dunia dan di akhirat, dan memahami arti al-khilafah. Ala hadhihi niyya wa kullu salih shamil akhir dunya wal akhirah wa ala ma nawa sahib al-kitab wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini beberapa muhadarah yang disampaikan oleh beliau di Europe. Maka kita akan cuba lalui satu demi satu untuk kita mengambil ibrah daripada tulisan beliau, insyaAllah. Namun sebelumnya kita sudah khatamkan kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Abdullah bin Al-Haddad. Maka sebagai satu
permintaan yang dihantar untuk melalui SMS untuk menjadi satu perhubungan dan dengan tulisan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan ingin menambah keberkatan daripada tulisan-tulisan beliau, dan apa yang kita sudah baca daripada tulisan beliau, diminta kepada saya untuk memberikan ijazah. Maka imtithal lil amr, memenuhi kepada permintaan ini, dan demi untuk mendapatkan keberkatan dari Allah dengan ilmu yang kita baca daripada tulisan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, in sahhat li al-ijazah ajaztukum bima qad tammat qira'atuhu min kitab al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ijazah amma kama ajazani masyayikhi wa ala rasihim al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. In sahhat li al-ijazah ajaztukum bidzalik qulu qabilna al-ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad jaa, ini saya katakan tadi kitab ini disampaikan oleh Al-Habib Umar melalui muhadarah beliau di Europe dan dibukukan, so kita akan lalui tajuk demi tajuk insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya dan kitab yang jelas. Inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma arada rahmatal khalaiq abraza min nurihi ma bihi yahtadun. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak untuk memberi rahmat kepada seluruh makhluk, maka dizahirkan untuk makhluk itu daripada cahaya yang dengan cahaya itu semua makhluk mendapat petunjuk. Fasubhanan nur khaliqan nur. Maha suci yang maha bercahaya yang menciptakan cahaya. Awjadal khalaiqa biqudratih, menciptakan makhluk dengan kekuasaannya. Waqad kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud, yang tiada bersama dengan Allah sesiapapun selain daripadanya. Fa ahaqqu bismin nuri maulana an-nur jalla jalaluh. Yang berhak untuk mendapatkan nama An-Nur, yang maha bercahaya, adalah Tuhan kepada seluruh cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, yang maha agung. Maulana An-Nur, Tuhan kita semua yang maha bercahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Waqad mayyaza subhanahu wa ta'ala al-khalaiqa wa ja'ala adh-dhulumat wan-nur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keistimewaan pada makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Fa fi alamil mahsusati ja'ala al-laila wan-nahar. Di alam nyata ini Allah menciptakan malam dan siang. Wa ja'ala inaratin biwasitatis syumu' was-suruji wan-nujumi wal-qamari wasyams. Dan Allah menjadikan untuk menjadi cahaya kepada manusia ini itu lilin, lampu, bintang, bulan, matahari, cahaya-cahaya yang diperlukan oleh manusia di atas muka bumi. إلا أن جميع هذه المحسوسات من هذه السروج والشموع والنجوم والكواكب والأقمار والشموس تتعرض للإضمحلال والانتهاء وهي قابلة للانطفاء بحد ذاتها في أي وقت. Namun semua cahaya yang disebutkan tadi, baik itu lilin, matahari, bintang, planet, bulan, semua terdedah kepada al-itmihlal, yakni hilang.
Matahari cahayanya hilang dengan terbenam. Bulan akan hilang cahayanya bila terbit matahari atau sudah berada pada penghujungnya. Jadi pada setiap cahaya yang bercahaya di atas muka bumi ini, semua terdedah kepada hilangnya itu cahaya. Semua cahaya yang ada di atas muka bumi, yang boleh dikesan dengan mata, yang boleh dilihat oleh mata, itu terdedah kepada hilangnya itu cahaya. Baik dengan terbenamnya matahari atau terbitnya matahari yang menenggelamkan cahaya bulan. Lilin akan hilang cahaya bila habis. Elektrik akan hilang cahaya bila mati. Karena semua cahaya yang ada di atas muka bumi yang dikesan oleh mata, ianya akan terdedah kepada hilangnya itu cahaya. Waqad jaa fil hadits inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi dhulmatin. Dalam hadis dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Summa alqa alaihim min nurihi yawma idzin. Dan lalu Allah memberikan kepada mereka cahaya setelah diciptakan makhluk itu. Faman asabahu min nurihi yawma idzin ihtada. Barang siapa daripada makhluk itu ketika dicipta oleh Allah di dalam kegelapan diberi cahaya, maka dia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Waman akhta'ahu dhalla. Dan mereka yang tidak mendapat cahaya saat dicipta, maka dia akan sesat atau tidak mendapatkan petunjuk. Wa fi hadha isyaratun ila nurin ma'nawiyyin ghairi hadhihi al-anwari al-mahsusat. Daripada hadis ini kita memahami adanya cahaya yang bersifat spiritual, cahaya yang tidak dikesan oleh mata, cahaya yang khusus yaitu berupa hidayah. Wa fi hadha an-nur al-ma'nawi yaqulu rabbuna jalla jalaluhu ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di dalam menyentuh cahaya yang bersifat spiritual, cahaya maknawi, cahaya yang tak dikesan oleh mata dan penglihatan, pada cahaya ini Allah berfirman, ya maksudnya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu, dan kami telah menurunkan kepada kamu cahaya yang jelas. Cahaya yang dimaksudkan di sini Al-Quran. Cahaya yang dimaksudkan di sini hidayah. Cahaya yang dimaksudkan di sini iman. Wa yaqulu fil ayatil ukhra, dan Allah berfirman pada ayat yang lain, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah berfirman dalam ayat yang lain, telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya dan kitab yang jelas. Daripada muqaddimah ini kita dapat memahami pengarang penulis buku ini membahagikan cahaya kepada dua bahagian. Cahaya yang hissi dan cahaya yang maknawi. Cahaya yang hissi, cahaya yang bersifat dapat dikesan oleh mata, dapat dilihat. Seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi, lilin, lampu, matahari, bulan, planet, lampu suluh. Itu cahaya hissi, dapat dilihat, dapat dikesan oleh mata. Adapun cahaya yang kedua adalah cahaya yang lebih penting, cahaya yang lebih berkesan, cahaya yang lebih diperlukan untuk manusia, yaitu cahaya hidayah. Hidayah diberi cahaya atau diberi nama cahaya disebabkan oleh kerana adanya keserupaan antara cahaya yang dikesan oleh mata dengan cahaya yang dapat dikesan oleh hati. Mata bila melihat
dengan adanya cahaya nampak jelas dan terang. Oleh sebab itu, kita kalau berjalan di waktu siang naik kereta, kita tak perlu menyalakan lampu kereta. Apa sebabnya? Disebabkan sudah ada cahaya matahari. Tapi bila kita berjalan di waktu malam, atau dalam signboard itu bila kita masuk terowong, maka kita diperintahkan untuk menyalakan lampu. Disebabkan oleh kerana kalau gelap, kita tak nampak ke mana kereta itu kita bawa. Makanya kita menyalakan lampu kereta supaya tak tergelincir kereta. Tidak masuk dalam lereng bukit. Tidak aksiden. Jadi dengan adanya cahaya yang hissi, yang nampak, manusia terpandu hala tuju perjalanannya, sehingga yang naik kereta selamat, yang berjalan kaki selamat, yang naik motosikal selamat, yang naik basikal selamat, sebab masing-masing berjalan mengikut cahaya yang sudah terang sehingga mampu untuk mengelak daripada sesuatu yang membahayakan. Bila berjalan di atas highway, nampak ada lembu menyeberang, kita akan tekan brake. Tunggu lembu selesai menyeberang, kita akan lanjut perjalanan. Apa yang menyebabkan kita boleh selamat dan tekan brake, tidak hentam lembu itu? Yang boleh lembu itu mati ataupun kita pun yang jadi teruk karena aksiden dengan lembu, adanya cahaya. Dan oleh kerana cahaya ini menjadi penerang dalam keperluan kehidupan di dunia secara real, maka keperluan hati kepada cahaya untuk terselamat di dunia, mendapatkan hidayah di akhirat, juga menerima balasan yang baik, adalah kita memerlukan juga kepada nur, kepada cahaya dalam hati, supaya kita terpandu perjalanannya untuk kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, mendapat hidayah. Jadi pembahasan dalam mukaddimah ini, penulis membahagikan an-nur kepada hissi dan juga kepada ma'nawi. Dan daripada semua an-nur yang ada, baik hissi dan ma'nawi, semua itu datangnya daripada yang maha an-nur, yang maha bercahaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu yang menerangi langit dan bumi, yang memberi cahaya pada langit dan bumi, sehingga tiada yang bercahaya di alam ini melainkan cahaya itu diberikan oleh yang maha bercahaya, yang maha an-nur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selain daripada Allah, walaupun mempunyai cahaya, cahayanya tidak independen, tidak berada sendiri, tidak wujud sendiri, tidak muncul begitu sendiri, tetapi ianya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari bercahaya yang cipta Allah, bulan pun juga demikian. Bila cahaya matahari, planet, bulan dan api semua adalah ciptaan Allah, cahaya dalam hati pun berupa hidayah, itu juga pemberian daripada Allah. Oleh sebab itu baginda Rasulullah meminta nur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya beliau setiap pagi, Allahumma ja'alli nuran fi qabri, nuran fi basari, nuran fi sya'ri, nuran fi bashari, nuran min bini yadayya, nuran min khalfi, nuran min yamini, nuran shimali, nuran min fawqi, nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa'atini nura waj'alli nura.
Ya Allah, jadikan cahaya pada kubur aku, pada hati aku, pada penglihatan aku, pada pendengaran aku, pada darah aku, di hadapan aku, di belakang aku, kanan aku, kiri aku, jadikan aku ini bercahaya. Ya, ini meminta semuanya cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berupa hidayah, berupa bimbingan, berupa rahmat. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna an-nura idza dakhala al-qalba infataha wa ansyarah." Nur ini bila masuk dalam hati, hati akan menjadi lapang dan luas. Apa tandanya orang mendapat nur sehingga hatinya lapang dan luas? Kata Nabi, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil maut qabla maji'ih, atau kama qala, tandanya adalah menjauhkan diri daripada terpedaya kepada keduniaan, mendekatkan diri kepada amalan di negeri akhirat, dan bersiap sedia akan kematian sebelum datangnya. Ini cahaya bila masuk di dalam hati. Faham dom? Jadi 3 perkara yang kita bahaskan hari ini. Yang pertama, nur itu yang hissi. Yang kedua, nur maknawi. Dan yang ketiga adalah yang maha an-nur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan nur yang hissi dan menciptakan nur yang maknawi. Daripada ayat-ayat ini dinyatakan juga bahwasanya an-nur yang maknawi, yang bersifat hidayah, ianya terkadang dinisbahkan kepada Nabi, terkadang dinisbahkan kepada Al-Quran. Arti nur pada Quran, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepada kamu nur, yakni Al-Quran yang jelas. Adapun nur dinisbahkan kepada Nabi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu dari Allah nur, yaitu Nabi Muhammad. Wa kitabun mubin, dan Al-Quran yang jelas. Di atas tadi Quran dinamakan nur, di bawah ini nur dinisbahkan kepada Nabi. Disebabkan oleh kerana Al-Quran firman Allah yang bertulis. Adapun Nabi adalah praktikal kepada Al-Quran yang bergerak. Al-Quran suruh kita salat, praktikalnya kita nampak pada Nabi. Al-Quran suruh kita zakat, praktikalnya nampak pada Nabi. Al-Quran suruh jujur, praktikalnya nampak kepada Nabi. Oleh sebab itu, Nabi adalah Al-Quran yang bergerak. Al-Quran menjadi sebab hidayah, Nabi pun menjadi sebab hidayah. Jadi, oleh kerana penjelasan tentang definisi an-nur itu yang menerangi supaya orang tertumpu dan mendapatkan petunjuk, demikian juga Al-Quran dan Nabi Muhammad adalah nur bagi umat untuk mendapatkan petunjuk. Selain daripada baginda Rasulullah, tak ada sesiapa yang akan mendapatkan petunjuk. Mencari petunjuk selain daripada Rasulullah tak akan jumpa. Dan ini berbicara tentang an-nur. Naam. Wa bihadzal ma'na ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala rusulahu wa anbiya'ahu a'la madahir an-nur al-ma'nawi fi 'alamil khalqi. Oleh sebab itu, Allah menjadikan para nabi dan rasulnya adalah nur yang tertinggi di atas alam ini. Yakni bila alam ini cahaya hissi yang maknawi, yang tertinggi sekali nurnya adalah nurnya para anbiya dan juga para rasul. Qala Sayyiduna Imam Malik, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayati
walakinnahu nurun yadha'uhu Allahu fil qalbi. Imam Malik berkata, bukanlah ilmu itu dengan orang banyak meriwayatkan, akan tetapi ilmu itu cahaya yang Allah letakkan di hati. Yani, tidaklah hanya dilihat ilmu itu daripada berapa banyak hafazan yang kita hafal. Ilmu tidak boleh dinilai hanya sekedar berapa hadis yang kita hafal, berapa bait syair yang kita hafal, berapa banyak yang kita sampaikan, berapa pandai kita menyampaikan. Bukan itu ukurannya secara hakikat, ya. Kerana bila ingin diukur dengan hafazan, orang bukan Islam pun, orang kafir pun yang hafal Quran ada, yang kaji Quran pun ada. Orang-orang orientalis itu kaji Quran. Ada satu orang tulis buku Al-Mu'jam Al-Mufahras, yakni kumpulan daripada lafaz-lafaz hadis. Yang susun itu orang bukan Islam. Jadi di dalam ilmu secara zahir untuk menghafal Quran, menghafal hadis, jangankan orang Islam, orang bukan Islam pun boleh hafal. Sebab sama-sama mempunyai keupayaan pada otak dan akal untuk menghafal. Faham tak? Tetapi ilmu itu adalah yang ada di dalam hati, dalam dada. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan itulah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Allah menyebutkan di dalam dada, dalam hati orang-orang yang diberi ilmu, untuk memberitahukan ilmu itu yang ada di dalam hati dan ada dalam dada, bukan hanya yang terungkap melalui lisan, yang mana pada ini berkongsi antara sesiapa pun juga yang pandai, rajin, menghafal, melatih diri, dia akan boleh buat. Al-ilmu zahir yutqinuhu al-barr wal-fajir. Ilmu zahir ini semua orang boleh buat. Orang baik dan orang tak baik boleh. Di beberapa universiti yang mengajar tafsirul Quran, orang yang orientalis mengajar tafsir Quran. La ilaha illallah. Idzan, kata Imam Malik mengatakan ilmu ini bukan hanya sekedar orang pandai meriwayatkan. Faham tom? Bukan hanya sekedar orang yang boleh nukil sana, nukil sini, cakap, timbulkan isu dekat dekat Facebook atau dekat YouTube, hentam sana, hentam sini. La. Ilmu itu apa yang bersemadi di dalam hati, yang diterjemahkan melalui muamalahnya dia dengan Allah sebelum dengan orang lain. Wa minal anbiya wal mursalin tatalaqqa dhawatul mu'minina al-anwar. Daripada para nabi dan juga para rasul, nur itu berpindah kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya hidayahnya disampaikan oleh para nabi dan rasul. Orang yang beriman bertuahlah dan mendapat nur daripada nabi dan juga daripada para rasul. Naam. Wa qad hakama Allahu lin-nuri alladhi a'tahu lihaula'il mu'minina fi taba'iyatil anbiya'i wal mursalin bil baqa'i wad dawam. Allah telah menentukan akan cahaya yang Allah sudah berikan kepada orang-orang yang beriman yang mengikut para nabi, bahwasanya nur itu akan berkekalan, yakni iman yang diberikan. Berkekalan maksudnya tidak hilang. Seperti hilangnya cahaya matahari, hilangnya cahaya bulan, hilangnya cahaya planet, hilangnya cahaya lampu, nur iman yang diberikan dalam hati orang beriman tak akan hilang.
tak ada tak ada tenggelam, tak ada terbenam, tak ada. Yang ada selalu berkembang. Semakin bertambah cahayanya bila diisi dengan amal. وقال سبحانه وتعالى عن الذين يحاولون رد دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصد عن الناس عنها يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله mutim nurihi walau karihal kafirun. Allah berfirman tentang golongan orang-orang yang berusaha untuk menghalang tersebarnya dakwah Nabi Muhammad, ingin mencegah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, diberi perumpamaan oleh Allah mereka yang berusaha mencegahnya. Dalam firman-Nya, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Akan tetapi Allah akan sempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Nabi berdakwah dihalang, dicegah. Macam mana mencegahnya? Dengan mulut-mulut mereka, orang-orang kafir. Dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh gila, dituduh berdusta. Macam-macam tuduhan. Dituduh kena jin, macam-macam tuduhan. Mulut mereka cakap. Apa tujuannya? Supaya menghalang orang menerima dakwah Nabi Muhammad. Kalau dibilang gila, siapa nak dengar cakap orang gila? Kalau dikatakan kata-katanya dongeng, siapa nak dengar cerita dongeng, cerita kosong? Kalau dikatakan penyair selalu berlebihan dalam mengungkapkan, tak ada realitinya. Dikatakan kena sihir, orang kena sihir bercakap dengan ketidakwarasan, tujuannya ingin supaya menghalang orang beriman kepada Nabi. Namun Allah berfirman, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan cahaya itu hatta mereka berusaha nak halang. فيستمر هذا النور إلى يوم البعث والنشور حيث قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Nur ini akan berterusan sehingga hari kebangkitan, seperti difirmankan oleh Allah yang bermaksud di hari Allah tiada akan menghinakan nabinya dan tiada akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama dengan nabinya. Cahaya mereka akan menerangi laluan mereka di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Naam. Waliidraki al-farq bain an-nur alladhi hakama Allah Ta'ala an yantahi wa yantafi wa an-nur alladhi hakama Allah an la yantafi abadan jaa isyaratul uqala'i faqalu. Untuk kita dapat membezakan nur yang boleh hilang dan nur yang tak boleh hilang. Apakah nur yang boleh hilang? Matahari, bulan. Nur yang tak boleh hilang, cahaya dan iman yang ada dalam hati orang-orang beriman. Tak boleh hilang. Apa buktinya? Gal kata-kata seorang ahli hikmah al-arifin. Amurtagiban nujumi minas samai. Adakah orang mencari-cari petunjuk dengan bintang-bintang di langit? Nujumul ardi abharu fi dhiyai. Sementara bintang-bintang di bumi. Muhammad Syukri, kenapa ketawa Muhammad Syukri? Kita fokus Muhammad Syukri. Yang lain pun fokus, jangan tengok komen-komen. Nujumul ardi abharu fi dhiyai. Cahaya-cahaya di bumi lebih jelas untuk diikuti. Jauh sangat nak tengok cahaya dekat langit situ. Cahaya di bumi lebih jelas untuk diikuti. Siapa cahaya di bumi? Para anbiya, para rasul, para awliya, para ulama, para asatidzah. Mereka itu cahaya. Fatilka tubayyinu waqtan thumma takhfa. Bintang-bintang di langit itu hanya muncul pada satu waktu, di waktu yang lain dia hilang. Wa hadhihi la tukaddaru bil khafa'i. Adapun bintang-bintang di bumi, cahaya-cahaya di bumi, yaitu mereka para ulama, tidak pernah hilang. Hidayatu tilka fi dhulamil layali.
Cahaya bintang-bintang itu hanya dapat dilihat hanya di waktu malam. Hidayatu hadhihi kashful ghita'i. Adapun hidayah petunjuk daripada cahaya di bumi, daripada para ulama, para anbiya, para rasul, adalah membuka tirai ma'rifah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza kata-kata ahli hikmah mengenai perbezaan antara cahaya yang hissi dan cahaya yang maknawi. InsyaAllah kita akan teruskan pembahasan tentang An-Nur daripada kitab ini pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nur yang hissi dan ma'nawi. Diberikan nur hissi supaya kita terpandu dalam perjalanan hidup di dunia. Yang terutama sekali yang kita harapkan adalah nur ma'nawi. Ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapat bimbingan melalui hidayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita fi tabaiyatin Nabi, sentiasa berada dalam saf yang pertama untuk mengikut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengannya kita akan tertumpu ke jalan siratal mustaqim, yaitu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita an-nur fid dunya wal akhirah fil barzakh. Amin Allahumma amin. Al-Fatiha. Rasulullah Rasulullah wa ahli bait ashabi زواج ذرية ما تنازل مدن خصوصا سيدنا الإمام وخصوصا صاحب الكتاب الإمام عمر بن محمد سالم بن حفظ رسول فريم إن الله يرد درجاته من الجنة فنا وسنار من الأرم مساداتنا آل عليه رسول فريم إن الله يرد درجاته من الجنة فنا وسنار من الأرم في الدين والدين والآخرة على هذه المصالح من الآخرة الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي
صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا